अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्परां वासुदेवेन्द्रयोगीन्द्रं नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुं मुमुक्षूणां हितार्थाय तत्त्वबोधो विधीयते। तितिक्षा का शीतोष्ण सुख दुःखादि सहिष्णुत्वं साधन चतुष्टय संपत्ति अंतर्गत जे त्रीजू साधन है षट संपत्ति के साधन संपत्ति जेने कहेवामां आवे छे ए षट संपत्ति में शम दम उपरम अने तितिक्षा त्या सुधीनी आपणे विचारणा करी। तितिक्षानी विचारणा आपणी चालू है तो एमां ज्यां अटक्या छीए त्यांथी आपणे विचारणामां आगळ वधवानुं छे। अत्यार सुधी जे जोई गया एने थोड़ुंक याद करी लईए कि तितिक्षा ए सद्गुण कहेवाय छे, आंतरिक संपत्ति है अने आ संपत्ति हशे तो ज जीवथी ब्रह्म पर्यंतनी अज्ञान अवस्थाथी आरंभी अने ज्ञान निष्ठानी प्राप्ति पर्यंतनी जे अपनी अध्यात्म यात्रा है ए अध्यात्म यात्रा अपनी सफल थई शके तेम छे। जो संपत्ति ज ना होय तो यात्रा सरलताथी थई शकती नथी। एटले आ साधन चतुष्टयनी प्राप्तिमां अगत्यनी एवी संपत्ति है अने तितिक्षा माटे एवुं कहेवायुं छे के आ तितिक्षा हशे तो अमृतत्वाय कल्पते, अमृतत्वनी प्राप्ति थई शकशे, अमरताना अधिकारी थई शकाशे, एलिजिबल थवाशे, नहीं तो एलिजिबिलिटी ज नहीं आवे। अने एलिजिबल ना होईए तो गमे एटलो प्रयत्न करवा छतां पण आपणे अध्यात्म मार्गे आगळ वधी शकता नथी। एटले शीत उष्ण सुख दुख आदि सहिष्णुत्तम एटले शीत अने उष्ण ए आपणे जोयुं हतुं अनियत स्वभाववाळा छे। शीत एटले ठंडू अने गरम ए क्यारेक गमे अने क्यारेक ना गमे, क्यारेक ठंडक गमे क्यारेक ठंडक न गमे, क्यारेक गर्मी गमे क्यारेक गर्मी ना गमे। एटले अनियत स्वभाववाळा जेटला पण द्वंद्वो छे एना उपलक्षण रूपे अहींया शीत अने उष्ण कह्युं अने सुख अने दुख कह्युं ए नियत स्वभाववाळा छे। अमुक वस्तु एवी होय के कायम गमे, अमुक वस्तु एवी होय के कायम न गमे। एमां सुख तो के क्यारेय पण मळे ने तो सुख गमे, दुख क्यारेय गमतुं नथी, एटले एने नियत स्वभाववाळा द्वंद्व कहेवाय छे। एटले बधा ज प्रकारना द्वंद्वो एने सहन करवा। हवे सहन करवा एटले शुं, केवी रीते करवा ए बधी आपणे खूब विस्तारपूर्वक विचारणा जोई गया हता। कारण के आ द्वंद्वो तो आवता ज रहे छे, मात्रा स्पर्शाः छे। इंद्रियो पोताना विषयोनुं ग्रहण करे एटले आ द्वंद्व तो उत्पन्न थाय ज थाय। अने जो थवाना ज होय तो एनुं शुं करवानुं तो के सहन करवाना। जो द्वंद्वने दूर करवानो प्रयत्न करता रहीशुं तो आखुं जीवन समाप्त थई जशे पण द्वंद्व समाप्त नहीं थाय। अने एटले ज आपणे आगळ जे विचारणामां जोयुं तो अप्रतिकारपूर्वकम प्रतिकार करता रहीशुं ने तो जीवन समाप्त थई जशे पण आ द्वंद्वो पूरा थवाना नथी। तेमां वांधो शुं छे तो कि जे आपणे अध्यात्म मार्गे प्रगति करवी छे, श्रवण मनन निदिध्यासन करवुं छे के जे कंई साधना करवी छे एना माटे समय उपलब्ध ज नहीं होय अने मनुष्य जीवन व्यतीत थई जशे। एवुं न थाय एटला माटे एने सहन करवाना। ए दूर करी शकता नथी एटले सहन करवाना एवुं नथी। घणीवार सहन करे अध्यात्म मार्गे सेना माटे एनो स्पष्ट निश्चय छे, एनो प्रतिकार करवामां समय वेडफवा जेवो नथी। जो प्रतिकार करवामां समय वेडफी दईशुं तो जे करवुं छे एना माटे समय उपलब्ध नहीं होय, कारण के आपणी पासे मर्यादित समय छे। अने एमां आ साधना माटे अध्यात्म मार्गे प्रगति करवा माटे खूब मर्यादित छे। जीवननो मोटा भागनो समय बीजी प्रवृत्तिमां व्यतीत थई जाय छे, खूब ओछो समय उपलब्ध छे अने एमां पण आ जो तितिक्षा नहीं केळवीए तो जीवननो घणो बधो समय व्यर्थ थई जशे। एटला माटे अहींया कहेवामां आवे छे। अने भगवद् गीतानो जे श्लोक आपणे जोयो हतो के यम ही न व्यथयंती एते पुरुषम, आ पुरुषने जो आ द्वंद्व व्यथित न करे ने तो ज ए सुख अने दुःखमां समान बुद्धि राखनार, सुख अने दुःखने समान रीते लेनार ए धीर पुरुष अमृतत्वाय कल्पते, अमरतानी प्राप्तिना अधिकारी थाय छे। एटले अमृतत्व एटले अमृत भावाय मोक्षाय कल्पते, कल्पते एटले समर्थ थाय छे। एटले मोक्षनी प्राप्तिनुं सामर्थ्य ज आनाथी प्राप्त थई शके तेम छे। अने आपणे
ત્યારબાદ જે જોયું હતું કે જો દુઃખો છે ને, નથી હોતું કે બહુ મોટું દુઃખ આવે ત્યારે જ દુઃખ થાય. નાનું દુઃખ હોય છે ખરું? કોઈ પણ દુઃખ નાનું હોય છે ના. જ્યાં સુધી મોટું દુઃખ ના આવે ને ત્યાં સુધી તો જે અવેલેબલ છે ને એ મોટું જ લાગે. અને એને એક સરસ આપણે વિચારણા જોઈ હતી, ફિટ ટુ સ્ક્રીન થઈ જાય. જે દુઃખ આવે તે દાંત દુખતો હોય ને તો એ આપણને મોટું જ લાગે, કાંટો વાગ્યો હોય તો જ્યારે વાગે ત્યારે તો એ મોટું જ લાગે. એટલે કોઈ પણ દુઃખ હોય ને આપણું મન એને ફિટ ટુ સ્ક્રીન જ કરી નાખે છે. એ પછી તમને પ્લેન દેખાતું હોય કે પછી બસ દેખાતી હોય, માણસ દેખાતો હોય, સ્ક્રીનમાં ફિટ જ થઈ જાય. મોટું દુઃખ હોય ને ત્યારે નાના જણાય નહીં. હવે આ બસ છે, આ પ્લેન છે તેની આગળ બસ કેવી લાગે? નાની લાગે. બસની આગળ માણસ ઊભો છે તે, અને માણસની હાથમાં બેગ છે, એની પર મચ્છર બેઠો છે તે અત્યારે તો દેખાતો જ નથી. પણ જ્યારે આ વિમાન હટી જાય તો શું દેખાય? બસ દેખાય. બસ હટી જાય તો માણસો તો એ મોટો થઈને દેખાય, અને એ હટી જાય તો મચ્છર એ મોટો દેખાય. એટલે આ દુઃખો તો જ્યારે જે આવશે ને એ મોટા જ લાગે. એટલે મારે તો બહુ જ દુઃખ છે, અને એટલે કોઈને પૂછીએ ને બધાને કે મારું દુઃખ તો સૌથી મોટું. એટલે જે દુઃખ છે એ આ રીતે ફિટ ટુ સ્ક્રીન થઈ જ જવાનું હોય તો આપણે શું કરવાનું? નહીં તો એને દૂર કરવાનો પ્રયત્ન કરતા જ રહીશું અને જીવન પૂરું થઈ જશે. એવું ન થાય એટલા માટે આપણે અહીંયા વિચારણા જોઈ હતી. અને સુખ અને દુઃખ ક્યારેક એવો સમય છે ખરો કે ન આવે? સુખ પણ નથી, દુઃખ કોઈ દ્વંદ્વ જ ના હોય એવું? તો કે એ સંભવ જ નથી. એકને દૂર કરે એટલે બીજું આવે, બીજાને દૂર કરે તો ત્રીજું આવે. આ દ્વંદ્વો આવતા જ રહે છે. ચક્રવત પરિવર્તન તે એની પણ આપણે વિચારણા જોઈ હતી. અને ત્યારબાદ જે દ્વંદ્વો છે એમાં કયા દ્વંદ્વોને સહન કરવાના અને કયા દ્વંદ્વોને દૂર કરવાનો પ્રયત્ન કરવાનો એની પણ થોડીક આપણે વિચારણા જોઈ હતી, જે ખૂબ ઉપયોગી છે. આ જો નહીં સમજાય ને તો ઘણીવાર આપણા પોતાના જ મનથી ઊભા કરેલા દ્વંદ્વો એ એની મેળે જતા નથી. કયા દ્વંદ્વો એની જાતે જતા રહે છે? તો કે ઈશ્વર સૃષ્ટ દ્વંદ્વ છે ને એ આગમ અપાયી ન છે, એ આવવાને જવાવાળા છે. મનથી ઊભા કરેલા હોય ને એ એની જાતે આવવા જવાવાળા નથી. એને તો સમજપૂર્વક દૂર કરવાના. એટલે ઈશ્વર સૃષ્ટિ એટલે શું? જે દ્વંદ્વનું કારણ ઈશ્વરની સૃષ્ટિમાં છે એને ઈશ્વર સૃષ્ટ દ્વંદ્વ કહેવાય. અને જે દ્વંદ્વનું કારણ આપણા મનની અંદર છે તો એને જીવ સૃષ્ટ દ્વંદ્વ કહેવાય. અને જીવ સૃષ્ટ હોય ને એને સમજપૂર્વક દૂર કરવાના, એમાંથી બહાર નીકળી જવાનું. બહાર નહીં નીકળીએ તો શું થશે? એ દ્વંદ્વ એની જાતે જવાના નથી. આપણે મનથી ઊભા કરેલા છે. પેલો આવું કરે છે એટલે દુઃખી, પેલો આવું કરે છે તો વર્તન આપણા હાથમાં નથી. અને કદાચ નહીં કર્યું આપણે ઇમેજિન કરી લઈએ. માણસ અહીંથી ડાબી બાજુ વળે એટલે આપણને થાય કે ત્યાં જ જતો હશે, પણ ન પણ જતો હોય, બીજું કંઈ કામ હોય એને, પણ આપણે માની લઈએ એ આવું વર્તન કરે છે એટલે એ મને નુકસાન જ કરે છે. આ મનથી ઊભા કરેલા જે દ્વંદ્વો છે એની સાથે સાથે એવા પણ હોય કે ભવિષ્યની બહુ ચિંતા કરીને દુઃખી થાય, જે કંઈ થવાનું જ ના હોય છતાં કે આમ થઈ જશે તો આમ થઈ જશે તો આમ થઈ જશે તો આમ મનથી ઊભા કરેલા જે દ્વંદ્વો છે જેને જીવ સૃષ્ટ દ્વંદ્વ કહેવાય. અને અત્યારે ખૂબ પ્રચલિત હોય તો એની અસર એ છે કે ડિપ્રેશન. કંઈ કારણ ના હોય અને છતાં ડિપ્રેશનમાં આવી જાય માણસ. તો ડિપ્રેશનમાંથી એની જાતે બહાર નીકળાશે? એ ડિપ્રેશન એની જાતે જશે? ના. એમાંથી બહાર નીકળવાનો આપણે જાતે જ પ્રયત્ન કરવો પડે, અને સાચી વિચારણાપૂર્વક એમાંથી બહાર નીકળવાનો પ્રયત્ન કરી અને એનાથી મુક્ત થઈ જવાનું. તો મનના જે આવેગો છે, કામ, ક્રોધ, એ બધું શું છે? ક્રોધ પણ આપણે અપેક્ષા કરી કે આને આવું જ કરવું જોઈએ, ન કરે એટલે ક્રોધ આવે. એ આપણી અપેક્ષા છે, આપણે ઊભું કરેલું છે. તો એવા ક્રોધને, કામનાને, લોભને એ બધાને સહન કરવાનું શાસ્ત્ર કહેતું નથી. જે આપણે મનથી ઊભા કરેલા જે કોઈ દોષ કે દુર્ગુણ છે ને એને તો પ્રયત્નપૂર્વક એનાથી મુક્ત થવાનો પ્રયત્ન કરવાનો. પણ ઈશ્વર સૃષ્ટિમાંથી જે કોઈ નિમિત્ત બને અને આપણને દ્વંદ્વ ઉત્પન્ન થાય એને આપણે સહન કરવાના. અને સહન કરવાની કળા આપણને શંકરાચાર્યજી અહીંયા જણાવે છે. અને એની વિશેષ માર્ગદર્શન વિવેક ચૂડામણીનો આપણે શ્લોક જોયો હતો. સહનમ સર્વ દુઃખાનામ અપ્રતિકારપૂર્વકમ ચિંતા વિલાપરહિતમ સા તિતિક્ષા નિગદ્યતે. ખૂબ અગત્યના 3 મુદ્દા અહીંયા જોયા હતા. ચિંતા રહિત, અપ્રતિકારપૂર્વકમ, પહેલું પ્રતિકાર નહીં કરવાનો, અને પછી જે આવેને સહન કરતા હોઈએ તો એની ચિંતા નહીં કરવાની કે હવે શું થશે. અને
એ ચિંતાને બીજાની સામે અભિવ્યક્ત કરવી એને વિલાપ કહેવામાં આવે છે. એટલે પ્રતિકાર રહિત, ચિંતા રહિત અને વિલાપ રહિત આપણે સહન કરવાના. સહન કરીએ ત્યારે જો આને સહિત સહન કરીશું ને તો એ તિતિક્ષા નહીં કહેવાય. કારણ કે અમુક વાર એવું સહન તો કરવું જ પડે, પણ ચિંતા વિલાપ સહિત સહન કરે ને તો એ આપણને સાધન તરીકે, સાધન સંપત્તિ તરીકે તિતિક્ષાની પ્રાપ્તિ કરાવી શકે નહીં. બાકી સુખ ને દુઃખ તો આવે જ. એમાં દ્રષ્ટાંત જોયું હતું કે ઇકોકાર્ડિયોગ્રામ જે હોય, ઇસીજી, એ કેવો હોય? એમાં સીધી લીટી આવે ખરી? આવે તો બસ જીવનમાં એવું જ માનવાનું, દ્વંદ્વ તો આવતા જ રહેશે, એની સાથે જ જીવવાનું છે. એમાં કયા દ્વંદ્વને દૂર કરવા, શેનો પ્રતિકાર કરવો, શેને દૂર કરવા આપણે ઉપાય કરવાના એ આપણે સમજી લેવાનું. કે જો જીવ સૃષ્ટ હોય તો પ્રયત્ન કરીને મુક્ત થઈ જવાનું, અને એવું દ્વંદ્વ હોય કે જે આપણે અધ્યાત્મ માર્ગે આપણને આગળ વધવા જ ના દે તો એટલો મિનિમમ પ્રયત્ન કરી અને આપણે આપણા શ્રવણ મનન નિધિધ્યાસન કરી શકીએ એટલું જ કરવાનું, બાકીનું સહન કરી લેવાનું. આટલી વિચારણા આપણે જોઈ હતી. અને જે પછી છેલ્લા જે 3 ઉપાય જોયા હતા કે એને સહન કરવા કેવી રીતે, તો કે સૌથી પહેલાં તો જોયું તો ઉપેક્ષા કરવાની. એને એટલું નાનું બનાવી દેવાનું કે એના તરફ આપણું ધ્યાન જ ન જાય. આપણું દુઃખ છે ને એના કરતાં વધારે દુઃખ હોય ને એને જોઈએ ને એટલે આપણું દુઃખ કેવું થઈ જાય? નાનું થઈ જાય. એની ઉપેક્ષા કરવાની. ઇગ્નોર કરતાં જો શીખી જઈએ, એની ઉપેક્ષા કરીએ તો એ આપણા માટે. હવે આ જે દ્રષ્ટાંત જોયું આપણે, વિમાન છે, માણસ ઊભો છે, અરે બસ છે, બસની પાસે માણસ છે ને એના બેગની ઉપર મચ્છર બેઠો છે. હવે આપણું દુઃખ ધારો કે મચ્છર જેટલું હોય તો મોટું વિમાન જોઈએ તો એની સરખામણીમાં મચ્છર દેખાય ખરો આપણને? ના દેખાય. એ નાનો થઈ ગયો. પણ વિમાનને બદલે બસ જોઈએ, બસને બદલે માણસ જોઈએ, એની બેગ પર નજર પડે, નજીક જઈને જોઈએ તો એ મોટું દેખાય. એટલે પહેલાં તો એને પરથી દ્રષ્ટિ એવી રીતે હટાવી લેવાની, દ્રષ્ટિ એટલી વિશાળ કરવાની કે આપણું જે દુઃખ છે ને એ એટલું ધીમે ધીમે નાનું થતાં એટલું નાનું થઈ જાય કે આપણને ડિસ્ટર્બ ના કરે. ન વ્યથયંતી, એ આપણને વ્યથિત ન કરે એવી રીતે એની ઉપેક્ષા કરવાની. અને પેલું નાના બાળકનું દ્રષ્ટાંત જોયું તો, નાનું બાળક હોય ઘરમાં 2 વર્ષનું 3 વર્ષનું, એ ધમાલ કરતું હોય, તમે એના તરફ ધ્યાન આપો ને, કારણ કે એટેન્શન સિકિંગ હોય, ધ્યાન આપીએ ને વધારે ધમાલ કરે, અને ધ્યાન ના આપીએ તો થોડીક વાર ધમાલ કરીને બેસી જાય. એવું દુઃખ પણ જો એનાથી વિચલિત ન થઈએ ને, એની ઉપેક્ષા કરીએ તો એ આપણા માટે દુઃખરૂપ, કષ્ટરૂપ રહેતું નથી. પછી એના તરફ ધ્યાન જ નથી જતું, એ એની ઉપેક્ષા થઈ જાય. પછી બીજો ઉપાય હતો અસ્વીકાર. દુઃખનો દુઃખ રૂપે સ્વીકાર જ નહીં કરવાનો, એને દુઃખ માનવાનું જ નહીં. અને હિમાલય યાત્રાનું આપણે દ્રષ્ટાંત જોયું હતું. હિમાલયમાં જઈએ ને ત્યાં થોડું કષ્ટ હોય તો શું કરીએ? એના માટે તો ત્યાં ગયા, ત્યાં ખબર હતી આપણને પહેલેથી, એટલે એને દુઃખ રૂપે લેતા જ નથી. અહીં તો આવું જ હોય, જે છે તે આવું છે. જો એવું સ્વીકારી લઈએ ને તો પણ એ ડિસ્ટર્બ ના કરે. અને ત્યાંની હોટલ, જે દિલ્હી છોડીને આગળ જઈએ પછી વચ્ચે 2-3 નાઇટ રોકાવવું પડે, ત્યાંની હોટલોમાં શું આપણે ઘર જેવી સગવડ હોય છે? ના. અમુક જગ્યાએ હીટરની પણ સગવડ ના હોય, ઠંડી એટલી હોય તો જે હોય એનાથી ચલાવી લઈએ. પણ ત્યારે આપણે એનો પ્રતિકાર, ચિંતા, વિલાપ કરીએ છીએ ખરા? હા, સામાન્ય જે ઉપાયો તો આપણે હોટલવાળાને કહીએ કે એક રજાઈ વધારે આપે, એનાથી વિશેષ કંઈ નથી કરતા. તો શું કરીએ છીએ? સહન કરીએ છીએ. કેમ? તો કે આપણું ધ્યાન જ બીજે છે, આપણું લક્ષ્ય બીજું છે, નારાયણ આશ્રમ પહોંચવું છે, યાત્રામાં આગળ વધવું છે. પછી વચ્ચે જે કંઈ મુશ્કેલી આવશે ને એને સહન કરીએ છીએ. અને ત્યારે આ વસ્તુ આપણે એને દુઃખ રૂપે સ્વીકારતા જ નથી. એને કષ્ટરૂપ ન માનીએ ને કે ના, તો આપણને ખબર જ હતી કે આવું જ હોય, અહીંયા તો સ્વીકારી લઈએ, અથવા મારે આવું જ જોઈતું હતું. તો એ દુઃખનો કે દ્વંદ્વનો અસ્વીકાર છે. અને દ્રષ્ટાંતમાં જોયું હતું કે રસ્તે જતા હોઈએ અને ઇંગ્લિશમાં 6 લખેલો હોય તો આપણે કહીએ કે મારે 6 નથી વાંચવો, મારે 9 વાંચવું છે. તો શું કરવાનું? સામેની દ્રષ્ટિથી વિચારવાનું, દ્રષ્ટિ જ બદલી કાઢવાની. એટલે હવે 6 રૂપે જણાશે. શું જણાશે? હવે 9 થઈ ગયું. એવી રીતે
કષ્ટ કે દ્વંદ્વ છે ને એના પૂર્વેની બધી વિચારણા કરી અને નિશ્ચય કરી લેવાનો કે આ તો છે જ રહેવાનું, એનો પ્રતિકાર નથી કરવાનો, ચિંતા વિલાપ નથી કરવાનો, એને સહન કરવાનું છે સાચી સમજપૂર્વક, અને એમાં સમય ન વેડફતા આપણે અધ્યાત્મ માર્ગે જે કંઈ પ્રગતિ કરવી છે, જે કંઈ પ્રવૃત્તિ કરીએ છીએ એમાં સમયનો ઉપયોગ કરવો. અને એવું કરી શકીએ તો બીજો ઉપાય થયો અસ્વીકાર, અને ત્રીજું છે વિચારણા. જે ત્રીજું આપણે જોયું હતું ઉપેક્ષા, અસ્વીકાર અને વિચારણા. તો વિચારણામાં 3 પ્રકારે આપણે વિચારણા જોઈ હતી: કર્મની દ્રષ્ટિએ વિચારણા, ભક્તિની દ્રષ્ટિએ વિચારણા અને જ્ઞાનની દ્રષ્ટિએ વિચારણા. આ એટલા માટે આપણે કરી રહ્યા છીએ, કોઈ પણ પ્રકારે જો આપણે આ કષ્ટને સહન કરવાની કળા શીખી લઈએ ને તો અમરતાના અધિકારી થવાશે. એટલે આ બધી વિચારણા કરી રહ્યા છીએ. આ બધી જ બધા માટે જરૂરી છે એવું નહીં, અથવા બધી જ દર વખતે આપણે ઉપયોગ કરવાનો એવું જરૂરી નથી. દરેક વ્યક્તિ પોતાને જે વિચારણા અનુકૂળ આવે, જે જ્યારે ઉપયોગી લાગે, જે પરિસ્થિતિમાં એ વિચારણાનો ઉપયોગ કરવાનો અને આપણા મનને સંતોષ આપવાનો, આપણું મન શાંત કરી દેવાનું કે એનાથી વિચલિત ન થાય. અને દરેક વ્યક્તિ પણ અલગ અલગ સમયે અલગ અલગ વિચારણાનો ઉપયોગ કરી શકે છે. એટલા માટે આપણે જોઈ રહ્યા છે. પહેલું કર્મની દ્રષ્ટિએ જોઈએ તો આપણા જ કર્મોનું ફળ આપણને ઈશ્વર પ્રદાન કરે છે. આપણા જ કર્મોનું ફળ હોય તો કોઈ પણ પ્રકારનું દ્વંદ્વ કે દુઃખ આવે તો આપણા જ કર્મોનું ફળ છે તો કમ્પ્લેન કોને કરવાની? આપણા જ કર્મોનું ફળ છે. અવશ્યમેવ ભોક્તવ્યમ. પૂર્વે અનેક જન્મો થઈ ગયા, આ જન્મે અનેક કર્મો કરેલા છે. આ બધા કર્મોમાંથી ક્યારે કયું ફળ આવશે શું ખબર? એટલે ગમે ત્યારે કષ્ટ આવી શકે. અત્યારે આપણે કોઈ ખરાબ કર્મો નથી કરતા છતાં દુઃખ આવી શકે. તો જે આવે છે એનાથી વિચલિત નહીં થવાનું. કેમ? તો કે આપણા જ કરેલા ભોગવવાના છે, કોને કમ્પ્લેન કરવાની? એટલે પ્રતિકાર, ચિંતા, વિલાપ રહિત એને સહન કરવાનું. બીજું ભક્તિ. ઈશ્વરના પ્રસાદ રૂપે આપણને આપણા કર્મોના ફળ પ્રાપ્ત થાય છે, અને ઈશ્વર જ્યારે પ્રસાદ રૂપે આપતા હોય તો પણ કમ્પ્લેન કરાય નહીં. એટલે ઈશ્વર પ્રત્યેની ભક્તિ છે. ઈશ્વરના પ્રસાદ રૂપે આપણને જે કંઈ પ્રાપ્ત થાય એ આપણા જ કર્મોના ફળ છે, અને ઈશ્વરના પ્રસાદ રૂપે પ્રાપ્ત થતા હોવાથી એને સહન કરી લેવાના, પ્રસન્નતાપૂર્વક સહન કરવાના. ચિંતા વિલાપ રહિતમ કહે એટલે પ્રસન્નતાપૂર્વક. કેમ? ઈશ્વરનો પ્રસાદ છે, મારા કલ્યાણ માટે હશે એટલે જ ઈશ્વરે આપેલું છે. આ ભલે ભૌતિક દ્રષ્ટિએ કંઈ નુકસાન હોય, વ્યવહારિક દ્રષ્ટિએ નુકસાન હોઈ શકે છે, આધ્યાત્મિક દ્રષ્ટિએ આપણને પ્રગતિ કરાવનાર હોય છે. એટલે એ ઈશ્વર આપણા કલ્યાણ માટે જ આપણને ફળ પ્રદાન કરે છે. જ્યારે જે યોગ્ય હોય ત્યારે એ ફળ આપે. ફળ તો આવવાના જ છે. ક્યારે કયું આપવું? તો કે ઈશ્વર મારા કલ્યાણ માટે હશે એ જ ફળ આપે છે. એટલે આ ભાવ આવી જશે એટલે પણ દુઃખ રૂપે અનુભવાશે નહીં, અને એને સહન કરવાનું સામર્થ્ય પ્રાપ્ત થઈ જશે. અને ત્રીજું જ્ઞાન. જ્ઞાન તો બધાને છે જ, છે કે નહીં? આ જ્ઞાન દ્રષ્ટિ તો બધાને છે. આટલા વર્ષોથી સત્સંગ કરીએ છીએ. આ કષ્ટ આવે છે કોને આવે? દ્વંદ્વ કોણ અનુભવે છે? શરીર, પછી મન. શીત ઉષ્ણ શરીરના સ્તરે છે, સુખ દુઃખ મનના સ્તરે છે, માન અપમાન બુદ્ધિના સ્તરે છે. એટલે શરીર, ઇન્દ્રિયો, મન બુદ્ધિ બધું સહન કરે છે. કષ્ટ દ્વંદ્વ એને આવે છે. તો આ બધા છે કોણ? હું છું. હા, આટલું તો જ્ઞાન છે જ. મારું કામ સહેલું થઈ જાય. જે કષ્ટ કે દ્વંદ્વ અનુભવે છે તો હું છું જ નહીં, આટલી સમજ તો છે. તો જે હું નથી એને ભલે ના આવતા, હું શાના માટે એનાથી વિચલિત થવું? આ જ્ઞાનની દ્રષ્ટિ છે. અને આ સમજને જ્યારે એવા કષ્ટ આવે કે જે વિચલિત કરે, એવા દ્વંદ્વ ઉત્પન્ન થાય કે જે વિચલિત કરે, માત્ર દુઃખ જ વિચલિત કરે નહીં, સુખ પણ કરે, એટલે એને દ્વંદ્વમાં કહ્યું છે. બહુ સુખ આવે એટલે ક્લાસમાં રજા, બહુ દુઃખ આવે તો પણ રજા, સત્સંગમાં રજા પડી જાય. તો આ જે આપણે સત્સંગ, શ્રવણ, મનન, નિધિધ્યાસન જે મુમુક્ષુ તરીકે આપણું મુખ્ય કર્તવ્ય છે, એમાંથી વિચલિત થઈ જવાતું હોય તો એ સુખ હોય કે દુઃખ હોય, અનુકૂળ પરિસ્થિતિ હોય કે પ્રતિકૂળ પરિસ્થિતિ હોય, એ દ્વંદ્વ છે. અને એને સાચી સમજપૂર્વક સહન કરી અને આપણે આપણા પ્રગતિ કરતા રહેવાની, આપણો પ્રયત્ન છોડવાનો નથી. અને આપણે દૈવાસુર સંગ્રામનું સમુદ્ર મંથનનું દ્રષ્ટાંત જોયું હતું. દેવો અને અસુરો જ્યારે સમુદ્ર મંથન કરતા હતા એમાંથી રત્નો પણ પ્રાપ્ત થયા, વિષ પણ પ્રાપ્ત થયું,
સારી વસ્તુ પ્રાપ્ત થઈ, દુઃખ દેનારી વસ્તુ પ્રાપ્ત થઈ, તો એનો ઉકેલ લાવી અને પોતાનો પ્રયત્ન ચાલુ રાખ્યો. ક્યાં સુધી? જ્યાં સુધી અમૃત નીકળ્યું નહીં. અમૃતની પ્રાપ્તિ થઈ પછી જ એ ત્યાંથી અટક્યા. એવી રીતે આપણે પણ ક્યારે અટકવાનું? જ્યારે એ સુખની પ્રાપ્તિ થઈ જાય, આત્મ સ્વરૂપની પ્રાપ્તિ થઈ જાય, એમાં નિષ્ઠા પ્રાપ્ત થઈ જાય, ત્યારે જ અટકવાનું. ત્યાં સુધી અટકવાનું નહીં, પ્રયત્ન ચાલુ રાખવાનો. અને આ રાગદ્વેષ સહિષ્ણુ તિતિક્ષુ કોણ કહેવાય? તો કે રાગદ્વેષને સહન કરવાવાળો જે છે એ તિતિક્ષુ કહેવાય. તો તિતિક્ષા પ્રાપ્ત થઈ શકે એને સહન કરવાના. અને વિવેક એ અશ્વ છે. આ જે યુદ્ધ છે, આમ કહીએ ને મહાભારતનું યુદ્ધ ક્યાં લડાયું હતું? ક્યારે લડાયું હતું? કુરુક્ષેત્રમાં. ત્યાં એવું છે આપણા મનમાં સતત મહાભારત ચાલી જ રહ્યું છે. સદ્ગુણો અને દુર્ગુણો, સદવૃત્તિ અને દુર્વૃત્તિ, એની વચ્ચે યુદ્ધ ચાલી જ રહ્યું છે. આપણે કે સવારે ઉઠીને નિધિધ્યાસન કરવું છે, સદવૃત્તિ છે. અને અસદવૃત્તિ કઈ છે? ના સૂઈ જાઓ ને, બહુ ઠંડી છે અત્યારે, કલાક મોડા ઉઠીશું. આમાં જે પ્રમાદ થઈ જાય, અધ્યાત્મ માર્ગની પ્રગતિમાં જો વિચલિત થઈ જવાતું હોય તો એ જ અસુર છે. તો આ મહાભારતનું યુદ્ધ ચાલી રહ્યું છે. આપણા અજ્ઞાનને દૂર કરવા, આપણો મુખ્ય શત્રુ અજ્ઞાન છે. અને અજ્ઞાનની આખી સેના છે, અથવા અવિદ્યાની આખી સેના છે. જે દુર્ગુણો છે બધી એની સેના છે. જે કૌરવો હતા ને, કેટલા હતા? 100. આ 100 એટલે શું ખબર છે? પ્રતિકાત્મક છે. આમ કહે ને કે માણસ કેટલા, સેંકડો માણસો હતા એટલે શું? ખાલી 100 જ નહીં, સેંકડો કહીએ એટલે શું? હા, 100 કરતાં વધારે ગણી ના શકાય એટલા બધા. એટલે જ્યારે 100 કૌરવો હતા એટલે શું? અનેક દુર્વૃત્તિઓ છે. સતત આપણા મનમાં આ દુર્વૃત્તિઓનો ઉદ્ભવ થયા જ કરે છે. આપણે શું કરવાનું? એને વશ નથી થવાનું. એની સામે સદવૃત્તિને, સદવિચારને એટલા પ્રબળ કરવાના કે ભલે 5 જ છે પાંડવો, પણ 100 કૌરવોનો સંહાર કરી શકે. અને એના માટે સજાગતા ખૂબ જરૂરી છે. સજાગતાપૂર્વક આપણે પ્રયત્ન કરવાનો છે. અને આ યુદ્ધ છે એમાં આપણી પાસે સાધનો શું છે? તો કે જે અશ્વ છે તે વિવેક છે. વિવેકરૂપી અશ્વ છે, વૈરાગ્યરૂપી તલવાર છે, અને તિતિક્ષારૂપી બખ્તર છે. બખ્તર પણ યુદ્ધમાં શું કરે? કેવો શું ઉપયોગ છે એનો? જ્યારે દુશ્મન આપણા પર હુમલો કરે ત્યારે આપણું રક્ષણ કરે છે. તલવારથી શું થાય? તલવાર રક્ષણ કરે ના, એ ઘા કરે. એનાથી આ ઘા થાય, સંસાર વૃક્ષનું છેદન થાય. પણ એ ન થાય, પૂરેપૂરા શત્રુઓનો સંહાર ન થાય ત્યાં સુધી શત્રુ આપણા પર આક્રમણ કરે જ. આસુરી વૃત્તિઓ આપણા મન પર કબજો જમાવવા પ્રયત્ન કરે, આપણને પોતાની તરફ ખેંચી જવા પ્રયત્ન કરે. તો આસુરી વૃત્તિઓનું જ્યારે આક્રમણ થાય, એ જ્યારે આપણા પર પ્રહાર કરે ત્યારે આ તિતિક્ષા આપણું રક્ષણ કરે છે. આ ઢાલ છે, બખ્તર છે. બખ્તર હોય એ આપણા શરીર પર દુશ્મનોના ઘાને સહન કરી અને આપણું રક્ષણ કરે છે. એનો અર્થ કે આ તિતિક્ષા હશે ને તો ગમે તેવા દ્વંદ્વ આવશે ને એ વિચલિત નહીં કરે. એ વિચલિત નહીં કરીએ તો આપણે આપણી પ્રગતિમાં આગળ વધી શકીશું. એટલે એ વિચારણા જોઈ હતી. અને જે તિતિક્ષા શબ્દ કેવી રીતે બને છે આ તો વિચારણા આપણે જોઈ. થોડી વ્યાકરણની દૃષ્ટિએ જોઈએ ને તો આ જ અર્થ નિષ્પન્ન થાય છે. માત્ર આપણે આપણી બુદ્ધિથી વિચારી લે છે કે આ અર્થ છે એવું નથી. શાસ્ત્ર પ્રમાણથી પણ જોઈ લીધું, આપણા પોતાના અનુભવથી પણ આપણે ખૂબ વિચારણા કરી લીધી, અને વ્યાકરણની દૃષ્ટિએ પણ આ જ અર્થ નિષ્પન્ન થાય છે. તિજ ધાતુ છે, એનો અર્થ છે સહન કરવું, સહન કરવાનો. પણ એના પછી તિતિક્ષા શબ્દ કેવી રીતે બને છે? તો કે એમાં સન પ્રત્યય લાગે છે. અને સન પ્રત્યયનો અર્થ છે ઈચ્છાપૂર્વક. જેવી રીતે જિજ્ઞાસા, જ્ઞાતુમ ઈચ્છા જિજ્ઞાસા, જાણવાની ઈચ્છા. એવી રીતે સહન કરવાની ઈચ્છા. એનો અર્થ શું થયો? હું ઈચ્છાપૂર્વક સહન કરું છું, કોઈ જબરજસ્તી કરાવે છે એવું નહીં. અને જ્યારે ઈચ્છાપૂર્વક કરતા હોઈએ ત્યારે પછી કમ્પ્લેન કરાય. છોકરો ઈચ્છાપૂર્વક ભર ઉનાળામાં બપોરે 4 કલાક ક્રિકેટ રમવા જાય અને પછી એવું કહે કે બહુ તડકો લાગે છે ને બહુ આમ છે ને ત્યાં જઈને એવું કરે તો એવું ના કરે. કેમ ના કરે? પોતાની ઈચ્છાપૂર્વક ગયો છે. અને તમે કંઈક કામ માટે મોકલો કે જા આ જઈને લઈ આવતો, બહુ ગરમી છે અત્યારે નહીં જાઉં. પોતાની ઈચ્છાપૂર્વક કરે ને ત્યારે કોઈ કમ્પ્લેઇન્ટ ના હોય, કોઈ ફરિયાદ ના હોય, કોઈ એનો પ્રતિકાર ના હોય. પછી ત્યાં જઈને એવું ના કહે કે મને છત્રી આપો બહુ તડકો લાગે છે એવું કહે
એ તડકાનો પ્રતિકાર કરે? ના, એન્જોય કરે ઉલટા. પ્રતિકાર પણ નથી, ચિંતા પણ નથી, વિલાપ પણ નથી કરતો. જ્યારે છોકરો ભર બપોરે ઉનાળામાં રમવા જાય ત્યારે બસ આપણી પણ આપણે ઈચ્છાપૂર્વક એને સહન કરીએ છીએ. જે કંઈ દ્વંદ્વ આવે છે ને તો કે મારે આ જ જોઈતું હતું, જે કંઈ દ્વંદ્વ આવે એ મારા માટે તો સહાયક જ છે, મારે આ જ જોઈતું હતું. એક એ વિચાર આવી જશે ને કે હું આ ઈચ્છાપૂર્વક સહન કરું છું. કેમ? તો કે આ સહન કરી લઈશ ને, પ્રતિકાર નહીં કરું ને, તો મારો 1 કલાક બચી જશે. 1 કલાકનો હું બીજો ઉપયોગ કરીશ, મારા જીવનનો સમય બચી જશે, શક્તિ બચી જશે, અને એને મારે સત્સંગ કે શ્રવણ મનન નિધિધ્યાસનમાં ઉપયોગ કરવો છે. અને આવી સમજ હશે તો પછી આ તિતિક્ષા આપણા માટે સાધનરૂપ થઈ જશે, એક સંપત્તિ કહેવાશે, આંતરિક સદ્ગુણ છે, અને એ હશે તો આપણી અધ્યાત્મ યાત્રા સરળ થઈ જશે. એટલે ઈચ્છાપૂર્વક સહન કરવાનું, મારે આ જ જોઈએ છે, આ જ મને પ્રાપ્ત થયું છે, એટલે એના માટે કોઈ કમ્પ્લેઇન રહેશે નહીં. ના, આ નથી જોઈતું એવો વિચાર મનમાં આવશે ને તો નથી જોઈતું તેના માટે દૂર કરવાનો પ્રયત્ન થશે, પ્રતિકાર થશે. દૂર નહીં કરી શકીએ તો એના વિશેની ચિંતા થશે કે હવે મારું શું થશે, હું કરી શકતો નથી દૂર. અને ચિંતા હશે ને એમાં કોઈક બીજું આવશે, તેની આગળ વિલાપ પણ થઈ જશે. એટલે ચિંતા વિલાપ રહિતમ, પ્રતિકાર રહિતમ, એવી રીતે જો આપણે દ્વંદ્વોને સહન કરીએ તો તિતિક્ષાની પ્રાપ્તિ થઈ છે એવું કહેવાય. આ વિસ્તારપૂર્વક એટલે જોઈ રહ્યા છીએ કે આની અગત્યતા આપણે સમજવાની આવશ્યકતા છે. સત્સંગ ઘણા સમયથી કરીએ છીએ, સ્વાધ્યાય કરી જ રહ્યા છીએ. જે જ્ઞાન શાસ્ત્રને પ્રદાન કરવું છે એ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી જ લીધું છે. પણ એ જ્ઞાનને લીધે જે આપણને સુખ અનુભવાવું જોઈએ, આત્મજ્ઞાનનું જે ફળ છે જીવન મુક્તિ, એ અનુભવાવું જોઈએ, એ અનુભવી શકતા નથી અને દુઃખનો અનુભવ થઈ રહ્યો છે. અને એ જો આત્મ સ્વરૂપનું જે જ્ઞાન છે એ જ્ઞાનનું જે જીવન મુક્તિરૂપી ફળ છે એ પ્રાપ્ત ન થતું હોય તો કેમ નથી થતું? કારણ કે એની પ્રાપ્તિ માટે જે અધિકારીત્વ જોઈએ એ નથી. તો અધિકારીત્વની પ્રાપ્તિ પર વિશેષ ભાર મૂકવામાં આવે છે, અને એ અધિકારીત્વની પ્રાપ્તિ થાય એના માટે આપણે અહીંયા આને વિસ્તારપૂર્વક સમજવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છીએ. એટલે હવે આટલી વિચારણા બાદ એને સાર રૂપે જો સમજવું હોય તો શું સમજવાનું? તો કે કષ્ટ છે ને, કષ્ટ કે દ્વંદ્વ આવે ને તો એ મારે નથી જોઈતા ને આવે છે ને એવી વિચાર મનમાંથી કાઢી નાખવાનો. આ તો આવશે જ, અને જે આવવાનું જ હોય, ખબર જ હોય, ખબર જ છે કે જે મહેમાન આવવાના જ છે ને 2 દિવસ રહેવાના જ છે, તો શું કરવાનું? આવે અને એ વખતે મોં બગાડીએ તો મહેમાનને ના ગમે ને આપણને મજા ના આવે. પણ ખબર જ છે કે 2 દિવસમાં જતા રહેવાના છે, તો પ્રેમથી રાખીએ ને. હા, પછી મહિનો રહેવાના હોય તો થોડુંક એ થાય, પણ આગમ અપાય ન. એટલે એને સહર્ષ સ્વીકાર કરવો ને એ તિતિક્ષાનું ઉત્તમ લક્ષણ છે. જે કંઈ કષ્ટ આવે તો આવે જ છે, આવવાના જ છે, અને આવશે પછી જતા પણ રહેવાના છે. તો એ તો પેલું કે ને, સામાન્ય માણસને દુઃખ અને કષ્ટ નથી જોઈતું, તિતિક્ષાવાનને શું છે? ભલે આવતા. એટલે એના પ્રત્યે અણગમોય નથી અને એનો સ્વીકાર છે. જે સામાન્ય માણસ જેનેથી દુઃખ પામે છે એનાથી તિતિક્ષાવાન દુઃખી થતા નથી. બહુ ખૂબ અગત્યની વિચારણા છે. દ્વંદ્વ તો આવે જ, એને દુઃખી થવું કે ના થવું ને એ આપણી સમજ પર આધારિત છે. દ્વંદ્વ આવવા ન આવવા, કે સુખ દુઃખ આવે ન આવે, એ બધું આપણા કર્મોના આધારે છે. જે કંઈ પરિસ્થિતિ પ્રાપ્ત, વિષય, વસ્તુ, વ્યક્તિ, જે કંઈ આપણને પ્રાપ્ત થાય છે ને એ આપણા કર્મોનું જ ફળ છે. એટલે એ તો પ્રાપ્ત થશે, પણ એમાં સુખી રહેવું કે દુઃખી થવું એ આપણી સમજ પર આધારિત છે. એટલે તિતિક્ષાવાન કોણ છે? કોણ તિતિક્ષુ કહેવાય? તો જેને જીવનમાં આ કષ્ટ આવે ને ત્યારે એનાથી વ્યથિત થવું જોઈએ નહીં, અને મારે આ જ જોઈએ છે એ રીતે જો એનો સ્વીકાર કરવામાં આવે તો એ આપણા માટે ઉપયોગી થઈ શકે છે. અને માત્ર અધ્યાત્મમાં નહીં, અધ્યાત્મમાં જ સહન કરીએ છીએ એવું છે? વ્યવહારમાં સહન કરવું પડે છે કે નહીં? કદાચ અધ્યાત્મમાં કરીએ ને એના કરતાં વ્યવહારમાં, વ્યવહારિક વસ્તુઓની પ્રાપ્તિમાં વધારે સહન કરીએ છીએ. માણસ નોકરી કરતા હોય, શું થાય? સવારે વહેલું નીકળી જવાનું હોય, આખો દિવસ બહાર કામ કરવાનું, બપોરે ખાવા પીવાનું,
ટિફિન લઈને જવું પડે અથવા બહારનું કંઈક ખાઈ લેવું પડે, કેન્ટીનનું ખાવું પડે. મેં તો એવા લોકોને જોયા છે, ખૂબ મોટા હોય, ખૂબ મોટો ધંધો બિઝનેસ હોય, આમ કહીએ ને કે કોઈ વાતની કમી નથી, બહુ મોટા શેઠ છે, એટલા બધા માણસો એમને ત્યાં કામ કરે છે, પણ બપોરે ખાવાનું ક્યાં ખાવાનું? ટિફિનનું જ ખાવાનું. હા, એના ઘરના જે નોકરો હોય ને એ લોકો ઘરમાં બેસીને આરામથી ખાય, પણ શેઠના નસીબમાં શું હોય? ટિફિનનું જ ખાવાનું હોય. આ પરિસ્થિતિ આ જ છે, ઘણી જગ્યાએ જોઈએ છે. કારણ કે મુંબઈ જેવા શહેરમાં તો શું છે કે ઘરે આવી જ ના શકાય. 2 કલાક 2.5 કલાક જવાના થતા હોય તો બપોરે જમવા અવાય. એ સવારમાં જે ટિફિન લઈને ગયા હોય તો પેલો ટિફિનવાળો આપી જાય, એ ટિફિન જ ખાવાનું હોય. તો આ કષ્ટ છે કે નહીં? આટલું બધું છે, શું કામનું? છેલ્લે ટિફિનનું જ ખાવાનું થાય. આ તો એક દૃષ્ટાંત છે. આવા કેટલાય દુઃખ હોય, શિયાળો, ઉનાળો, ચોમાસું, ગમે તે સિઝન હોય, જવું પડે એટલે જવું જ પડે. તો એમાં લટકીને જવું પડે. તો આ શું બધું કષ્ટરૂપ નથી? પછી એ વખતે કષ્ટરૂપ લાગે છે. કેમ? જીવનનું ધ્યેય બીજું છે. એ તો મુંબઈની ટ્રેનની જર્ની કરી હોય ને, લોકલ ટ્રેનની, એને જ ખબર હોય. આટલી બધી મુશ્કેલી વચ્ચે પણ ત્યાં લોકો તો એનો ફાયદો જ જોતા હોય છે. એમાં ફાયદો શું, લાભ શું? તો કે પહેલું તો એ કે તમારે અહીંયા ટ્રેન આવે ભરૂચમાં તો તમારે ડબ્બામાં ચડવું પડે ને, પ્રયત્ન કરીને ચડવું પડે ને, પગથિયા પર પગ મૂકીને ચડવું પડે. કોઈ તમને ઉચકીને મૂકી દે? ના. ત્યાં આગળ તમારે કશું કરવાનું જ નહીં, ખાલી ઊભા રહેવાનું, લોકો ચડાવી દે ઉચકીને. ઉતરવું હોય તોય કોઈ મહેનત નહીં કરવાની, લોકો તમને ઉતારી જ દે. એ નહીં, બીજું એ તમને કલાકની જો ટ્રાવેલિંગ હોય, 1 કલાક તમને કેટલી સગવડ મળે? ફૂલ બોડી મસાજ ફ્રીમાં. તો આ બધા જે કષ્ટ છે એ કષ્ટ સહન કરીએ, શેના માટે કરીએ છીએ? એના તરફ ધ્યાન જ નથી જતું, એને કષ્ટ રૂપે સ્વીકારતા જ નથી. કેમ? ધન પ્રાપ્ત કરવું છે. ધન પ્રાપ્ત કરવા બધા કષ્ટને આપણે એકદમ ખુશી આપણે સહન કરીએ છીએ. જો જગતની વસ્તુ માટે આ સહન કરતા હોઈએ તો અધ્યાત્મમાં કંઈ કષ્ટ આવે તો લક્ષ્ય પહેલાંમાં છે ધન પ્રાપ્તિ કરવી છે, એના માટે બધું સહન કરીએ છીએ. અહીંયા લક્ષ્ય પ્રાપ્તિ શું છે? તો કે જીવન મુક્તિનું સુખ અનુભવવું છે, આત્મજ્ઞાનમાં નિષ્ઠા પ્રાપ્ત કરવી છે. અને એ જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ માટે જે કંઈ કષ્ટ આવે ને એ હું સહન કરવા તૈયાર છું. મારે એ જ જોઈએ છે. ભલે ને કષ્ટ આવે, ભલે દ્વંદ્વો આવે, હું એના માટે તૈયાર છું. અને એને સહન કરી અને મારે એવું સામર્થ્ય કેળવવાનું છે કે જેથી હું આ અમૃતત્વાય કલ્પતે, અમરતાની પ્રાપ્તિ માટેના અધિકારી થવાય. એમને સહન નથી કરવાનું કંઈ, એ સહન કરવાથી અમરતાના અધિકારી થઈ શકાય એમ છે. એટલે વ્યવહારમાં આપણે બધું જ ચલાવી લઈએ છીએ, બધું જ સહન કરીએ છીએ. એક વ્યવહારિક લક્ષ્યની પ્રાપ્તિ માટે સહન કરતા હોઈએ તો પછી અધ્યાત્મમાં આત્મસુખની પ્રાપ્તિ માટે આ બધું ખુશી સહન કરવું, ચિંતા વિલાપ રહિત, પ્રતિકાર રહિત સહન કરવું, એને તિતિક્ષા કહેવામાં આવે છે. અને બીજે બધે પણ ધારો કે કોઈક ભાઈ પરદેશ ગયા પૈસા કમાવા, લગ્ન થઈ ગયા છે, એમના પત્ની છે, હવે બંનેના વિઝા સાથે નથી મળ્યા, શું કરવાનું? એકલા જ જવું પડે ને. હવે એકલા ગયા તો એ શું સુખરૂપ છે? એ ત્યાં હોય, બેન અહીંયા છે, ભાઈ ત્યાં છે, કષ્ટરૂપ છે. અહીંયા ઘરનું બધું કામ જાતે કરવાનું અને મુખ્ય માણસ ના હોય એટલે કેટલું કામ વધી જાય બધું. એ બધા કષ્ટો સહન કરવાના અને પ્રત્યેક ક્ષણે કંઈક ને કંઈક તો સહન કરતા જ હોઈએ છીએ. જો વ્યવહારમાં પણ કંઈક પ્રાપ્ત કરવું હોય તો એ કષ્ટ સહન કરીએ છીએ તો વ્યવહારમાં જે સમજપૂર્વક કરીએ છીએ એ જ સમજને આપણે અધ્યાત્મમાં લાગુ પાડવાની. કષ્ટ તરફ ધ્યાન આપે ને તો કોઈ પોતાનું લક્ષ્ય પ્રાપ્ત કરી જ ના શકે. વિદ્યાર્થી, એને કષ્ટ કરવું પડે, પરીક્ષા હોય તો સુખ છોડવું પડે અને અગવડતા સહન કરવી પડે. બધા રાત્રે સૂઈ ગયા હોય તો એ શું કરે? રાતે વાંચવું પડે. સવારે બધા મોડે ઉઠતા હોય, એને વહેલા ઉઠીને વાંચવું પડે. જો વહેલા ઉઠવાની ટેવ હોય, સવારે વાંચવાની ટેવ હોય તો રાત્રે વાંચવાની ટેવ હોય તો રાત્રે જાગવું પડે. પછી એના મિત્રો બધા બીજી ડિસિપ્લિનમાં હોય, અમુક હોય ને, અમુક એન્જિનિયરિંગમાં એવું હોય, બીજા બધાને રજા હોય ને ત્યારે એ લોકોની પરીક્ષા ચાલુ હોય અને એ લોકોને રજા પડે ને ત્યારે બીજા બધા ભણતા હોય.
તો બીજા બધા લોકોને રજા હોય ને રમત રમતા હોય, એન્જોય કરતા હોય, ત્યારે આ પરીક્ષાની તૈયારી કરતા હોય, તો શું એ કષ્ટરૂપ નથી લાગતું? રમવા જવાનું મળતું નથી, પોતે નવરા પડે ત્યારે બીજા નવરા ના હોય, તો પણ એ પોતાના અધ્યયનમાં સમય આપે છે, પેલું બધું છોડે છે. ટીવી જોવાનું છોડી દેવું પડે, ગમે છે પણ નથી જોઈ શકાતું. તો વ્યવહારના અનેક ક્ષેત્રોમાં આપણા અનુભવ છે કે જે વસ્તુ નથી ગમતી એ કરવી પડે છે. એટલે દ્વંદ્વ જ થઈ ગયો, નથી ગમતી એ કરવી પડે છે, જે ગમે છે કરી નથી શકતા. તો આ દ્વંદ્વોને વ્યવહારિક લક્ષ્ય માટે સહન કરીએ છીએ, તો આધ્યાત્મિક લક્ષ્ય માટે તો આપણે એને સાચી સમજપૂર્વક સહન કરતાં શીખી જવાનું. અને એ જો સહન કરીએ તો સહન કરવાથી એક વસ્તુ બીજી છે, સહન કરે ને એટલે થાય શું? શરીર ધારો કે સૂર્ય નમસ્કાર કરે કે જીમમાં જઈને કસરત કરે, એમાં શું શરીર શું કરે છે? સહન જ કરે છે ને, મહેનત કરે છે ને. કષ્ટ પડે કે નહીં જીમમાં જાય તો એ કષ્ટ સહન કરે છે, એનાથી થાય છે શું? તો કે શરીર મજબૂત થાય છે. અને દર કોઈ કસરત નથી કરતા એને શું થાય છે? શરીર મજબૂત નથી થતું અને ધીમે ધીમે બધા રોગો પ્રવેશે. આ કોરોનામાં આટલું બધું થયું, કોઈ મજૂર માણસને થયો કોરોના? એટલા બીમાર નથી થતા, જે મહેનત કરનાર છે એટલા બીમાર નથી થતા. મહેનત કરવાથી શું થાય છે? શરીર કસાય છે, અને ના કરે તો શું થાય? ઘસાય. કસાય અને ઘસાય બે શબ્દ ખરો ને? કસાયેલું શરીર હોય ને ઘસાયેલું શરીર હોય. એટલે શરીરને તો જેટલું વાપરીએ એટલું કસાયેલું રહે, મજબૂત રહે, સ્વસ્થ રહે, અને ના વપરાય તો ઘસાય. તો વપરાય એમાં શું? કષ્ટ જ પડે છે ને. એક્સરસાઇઝ એટલે શું? જાણી જોઈને શરીરને કષ્ટ આપીએ છીએ, જાણી જોઈને શરીર પાસે પરિશ્રમ કરાવીએ છીએ. શેના માટે? શરીર સ્વસ્થ રહે, મજબૂત રહે, સ્ટ્રેન્થ એન્ડ સ્ટેમિના જળવાઈ રહે, એના માટે કરીએ છીએ. તો આ જે શરીરના સ્વાસ્થ્ય માટે આપણે શરીરને જે કસરત કરાવીએ છીએ, જે કષ્ટ આપણે આપીએ છીએ, બસ એવી જ રીતે અધ્યાત્મમાં પણ જો આ તિતિક્ષાપૂર્વક સહન કરવામાં આવે ને તો એનાથી મન આપણું બળવાન બને છે, મન મજબૂત બને છે. જો કંઈ જ સહન કરે નહીં તો એનું મન કેવું હોય? જે ઉનાળામાં પણ ગરમ પાણીએ જ નહાતા હોય એની સહનશક્તિનું શું કહેવાનું? એ નદીમાં નાહી શકે ના. પણ જે 12 મહિના ઠંડા પાણીએ જ નહાતા હોય, અરે એ છોડો, નારાયણ આશ્રમ જાય ત્યાંય ઠંડા પાણીએ જ નહાતા હોય, એને કહીએ કે નદીમાં નહાવું જવાનું છે તો એને કંઈ જ કષ્ટ નથી. કેમ? એનામાં સહનશક્તિ વધી ગઈ છે. એટલે સહનશક્તિ વધી છે એટલે હવે એને આ કષ્ટ લાગતું જ નથી. જે બીજા લોકોને કષ્ટરૂપ લાગે છે એને કષ્ટરૂપ લાગતું જ નથી. એટલે અહીંયા જે દ્વંદ્વને સહન કરવાનું શેના માટે? એનાથી મન મજબૂત થાય. તો કે મન મજબૂત થાય એના માટે શરીરને શેના માટે કષ્ટ આપવાનું? તો કે શરીર જે મનનું જ કષ્ટ સહન ના કરી શકતો હોય એને શરીરનું કષ્ટ પણ સહન ના કરી શકે. એટલે શરીરના કષ્ટથી જ આપણે શરૂઆત થાય. આ બધા વ્રત જપ તપમાં છે શું? પહેલાં શરીરનું કષ્ટ છે. એટલે શરીર પણ સ્વસ્થ રહેવું જોઈએ, મન પણ સ્વસ્થ રહેવું જોઈએ. એટલે આ દ્રષ્ટાંત યાદ રાખવાનું કે જીમમાં જઈએ, કસરત કરીએ એ આપણા શરીરના સ્વાસ્થ્ય માટે સારું છે. એનાથી શરીર સ્વસ્થ રહે છે, રોગમુક્ત રહે છે. કારણ કે એ કસરત થાય છે એનાથી જ શરીરની સહન કરવાની શક્તિ વધે છે. જે એક્સરસાઇઝ કરીએ છીએ, જે સહન કરીએ છીએ એનાથી એની સહન કરવાની શક્તિ વધે છે અને શરીર પુષ્ટ થાય છે. જેની કસરત થશે ને એ અંગ પુષ્ટ થશે, જે સહન કરશે એ પુષ્ટ થશે. તો બસ આ મન પણ જો આ દ્વંદ્વોને સહન કરવાની સાચી કળા પ્રાપ્ત થઈ ગઈ, સાચી રીતે કરે તો, જ્યાં જીમમાં કહ્યું ને એ શું સિસ્ટમેટિક એક્સરસાઇઝ હોય, એ પ્રમાણે કરે તો સ્વસ્થતા આવે. અને ધારો કે ખોટી રીતે કરે તો ઘણા લોકો જાય જાતે જાતે કરવા જાય પછી શું થાય? કમરમાં મણકો ખસી ગયો, કંઈક વજન ઉચકવા ગયા, વેઇટ લિફ્ટિંગ કરવા ગયા અને હતું એના કરતાં વધારે બગડી જાય. કેમ? તો કે સાચી સમજપૂર્વક નથી કરતા. જીમમાં એ કસરત કરવા જાય તો સાચી સમજપૂર્વક કરવામાં આવે તો એ શરીરને પુષ્ટ કરે છે. એવી રીતે સહન તો કરવાનું જ છે, સહન કરીએ પણ છીએ, પણ સાચી સમજપૂર્વક કરીશું ને તો મન બળવાન થશે, તો એ સાચી તિતિક્ષા આપણને પ્રાપ્ત થઈ. નહીં તો ખાલી સહન કર્યું કહેવાય અને સાચી સમજપૂર્વક કરીએ તો એ તિતિક્ષા કહેવામાં આવે છે. એટલે અહીંયા આપણે
જે કંઈ આપણો પ્રયત્ન છે, જે કંઈ આપણા આધ્યાત્મિક માર્ગમાં પ્રયત્ન કરતા હોઈએ એમાં જે કષ્ટ આવે, સામે ચાલીને બોલાવવાનું નથી. સામાન્ય સરસ વાતાવરણ છે તોય કે હું તો ઠંડી વધારીને પછી એમાં સહન કરું કે ગરમી વધારીને સહન કરું, એવું નથી. જે પ્રયત્ન કરી રહ્યા છીએ એમાં અનાયાસ જે કંઈ પરિસ્થિતિ પ્રાપ્ત થાય એને સહન કરવું, એને તિતિક્ષા કહેવામાં આવે છે. અને આ રીતે આપણે એક્સરસાઇઝ કરીએ તો, ધારો કે કોઈક વ્યક્તિ એક્સરસાઇઝ કરે અને પુશઅપ કરતા હોય કે સૂર્ય નમસ્કાર કરતા હોય, તો શરૂઆત કરે પહેલા દિવસે કેટલા કરવાના હોય? પુશઅપ કરતા હોય, દંડ બેઠક કરતા હોય કે સૂર્ય નમસ્કાર, તો પહેલે જ દિવસથી 25 કરી નાખે તો ના થાય. શું કરવાનું? ધીમે ધીમે વધારવાનું, ધીમે ધીમે વધારવાનું. એવી રીતે અધ્યાત્મમાં પણ ધીમે ધીમે વધારવાનું. સહન કરવાની જે આપણી શક્તિ છે ને એનો વિસ્તાર કરતા જવાનું અને ધીમે ધીમે વધે. અને ધારો કે આ પેલું એક સંન્યાસીનું દ્રષ્ટાંત, એટલે કે ભિક્ષા માગવા જવાનું છે, બરાબર? કોઈ પણ ભિક્ષા માગવા ગયા, ભિક્ષા માગવા જાય એટલે શું થાય? કોઈક સારી રીતે બોલાવીને પૂજા કરીને પણ ભિક્ષા આપે અને કોઈક અપમાન નહીં કરે. તો શું કરવાનું? અપમાન કરે એટલે સામે જેમ તેમ બોલી ના આવવાનું? ના, એ પણ સહન કરવાનું, આ સહન કરવાનું. આ સહન કરતાં કરતાં સહન કરવાની શક્તિ વધતી જાય અને એક સમય એવો આવે કે એવી માનસિક સ્વસ્થતા પ્રાપ્ત થાય કે કોઈ પણ પ્રકારનો દ્વંદ્વ આવે ને એની મનને સ્વસ્થતાથી સહન કરી શકાય. કોઈ દ્વંદ્વ વિક્ષેપ કરી જ ના શકે એવી સહનશક્તિ કેળવવાની, અને સહનશક્તિનો એટલો વિસ્તાર થઈ જાય કે કોઈ દ્વંદ્વ આપણને ડિસ્ટર્બ કરી શકે નહીં કે વ્યથિત કરી શકે નહીં. અને એટલે જ બધા તપ પણ કરવાના. જેને ભૂખ્યા રહેવાનું બિલકુલ સામર્થ્ય નથી, ભૂખ સહન કરી શકે એમ નથી, એને શું કરવાનું? ઉપવાસ. આખો ઉપવાસ કરાવો તો શું થાય? પહેલાં શું કરાવવાનું? એક ટાઈમ કરાવવાનું, પછી ફરાળ કરાવવાનું, પછી ફળાહાર. ફરાળ કયા અર્થમાં વપરાય છે ખબર નહીં, મૂળ શબ્દ તો ફળાહાર જ છે, પણ આ વસ્તુ ખવાય, જાતે જ નકે સાબુદાણા તો કે ખવાય. તો પેલું જે સાદું ખાય છે એને બદલે થોડું મેનુ બદલીને કરે તો એનાથી શરૂઆત કરવાની. ત્યાર પછી એ પણ બંધ કરીને માત્ર ફળ લે, પછી આખા દિવસનો ઉપવાસ, પછી નિર્જળા એકાદશી. આ શું થયું? સહન કરવાનું સામર્થ્ય ધીરે ધીરે વધારતા જવાનું. અને એવું કરી દેવાનું કે પછી 2 દિવસના 3 દિવસના ઉપવાસ કરી શકે. હવે આ સહનશક્તિ જેની વધી ગઈ એને કંઈક બહારગામ ગયા અને એક ટાઈમ ભોજનની વ્યવસ્થા ન થઈ. સહનશક્તિ આની છે. અને એક વ્યક્તિ જે પહેલાં જોયું કે જેનામાં કંઈ એક ટાઈમે ભૂખ્યા ના રહી શકે, એવી વ્યક્તિને ધારો કે એક ટાઈમ ભૂખ્યા રહેવાનું થાય તો કષ્ટરૂપ લાગે કે નહીં? જે ભૂખ્યા રહેવાનો અભ્યાસ જ નથી એને એક ટાઈમ પણ ભૂખ્યા રહેવાનું હોય તો એને કષ્ટરૂપ લાગે. અને જેને 2-3 દિવસના ઉપવાસ કરવાનું સામર્થ્ય છે એના માટે કંઈ વાંધો નહીં, ચાલશે. એને એ ડિસ્ટર્બ જ નહીં કરે, એનું કોઈ કામ અટકશે નહીં, એને જે કરવું છે કરતો જ રહેશે અને એ વ્યથિત થશે નહીં. બસ આટલો ફેર પડી જાય છે. જો સહનશક્તિ કેળવી લીધી, તિતિક્ષા પ્રાપ્ત થઈ ગઈ, ચિંતા વિલાપ રહિત, પ્રતિકાર રહિત જો આવી તિતિક્ષાની પ્રાપ્તિ થઈ ગઈ તો એ પોતાના અધ્યાત્મ માર્ગે ગમે તે કષ્ટ આવશે કે દ્વંદ્વ આવશે એ એને સહન કરીને પણ એ પોતાના માર્ગે આગળ વધી શકશે. એટલે તિતિક્ષા ખૂબ અગત્યની સંપત્તિ છે. એટલે એની પ્રાપ્તિ પર વિશેષ ધ્યાન આપવાની આવશ્યકતા છે. અને આપણે ત્યાં એક જગ્યાએ એવું કહેવાય છે, તપઃ સ્વાધ્યાય નિરતમ ભારતમ. ભારતીય સંસ્કૃતિ શું છે? તો કે તપ અને સ્વાધ્યાયમાં નિરત રહેવું એ જ આપણી સંસ્કૃતિ છે. અને એટલે સ્વાધ્યાય પ્રવચનાભ્યામ ન પ્રમદિતવ્યમ. એટલે તપ અને સ્વાધ્યાય, તપથી તિતિક્ષા કેળવાય છે અને સ્વાધ્યાયથી અધ્યાત્મ માર્ગે આગળ વધાય છે. બંને પેલું આપણને ડિસ્ટર્બ કરતું હોય એ અટકી જાય એટલે આપણને સ્વાધ્યાયમાં સરળતા રહે. એટલે તપ અને સ્વાધ્યાય એનું જ મહત્ત્વ છે આપણે ત્યાં. એટલે તપ ત્યાગ એનું વિશેષ આપણે ત્યાં મહત્ત્વ છે, પ્રાધાન્ય પણ છે. અને એટલે જ એ જ પૂજાને યોગ્ય છે. જેનામાં તપ નથી, ત્યાગ નથી, એની પૂજાઈ નથી થતી. ધનવાનની પૂજા ના થાય. પૂજા કોની થાય? એ ત્યાગી છે. કેમ? તો કે સહન કરે છે અને તિતિક્ષાપૂર્વક સહન કરે છે તો એનું વિશેષ મહત્ત્વ છે. એટલે અહીંયા આપણે જે તપ સ્વાધ્યાય નિરતમ ભારતમ એ જે કહ્યું એને સમજ્યા. અને એ તપ કે ઉપવાસ કે જે
સહન કરવું એ તિતિક્ષા આપણને આત્મસાત થાય એના માટેની આપણે વિચારણા કરી રહ્યા છીએ. અને એટલે નાના નાના કષ્ટોથી એનો પ્રારંભ કરવાનો. જો એ જ શરીરના જ દુઃખો સહન ના કરી શકે ને, એ મનના કષ્ટો કે મનના દુઃખો સહન કરી શકે નહીં. જે ઠંડી ગરમી સહન ના કરી શકે એ શું કોઈ માન અપમાન કરે એ માન અપમાન રૂપી દ્વંદ્વોને સહન કરી શકે ખરા? ના, એ સંભવ જ નથી. જેને પોતાના શરીરમાં જ એટલી આસક્તિ હોય ને એ કોઈ દિવસ આ મનના દુઃખો તો સહન કરી જ ના શકે. એટલે અહીંયા આજે આપણે થોડીક વિચારણા જોવાની છે કે નાના નાના કષ્ટોને સહન કરવાથી મોટા કષ્ટ સહન કરવાનું સામર્થ્ય આવે છે. પહેલી ચોપડી, બીજી ચોપડી, ત્રીજી ચોપડી ભણે પછી શું થાય? 10મું ભણી, 12મું ભણી લીધું, એનાથી કયું સામર્થ્ય આવશે? કોલેજ ભણવાનું સામર્થ્ય આવશે. શું એમનેમ આવી જાય છે? સીધું કોલેજમાં એડમિશન મળે? ના મળે. પહેલાં ધોરણનું, બીજા ધોરણનું, ત્રીજા ધોરણનું એ ભણતા 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 કોલેજ ભણવાનું સામર્થ્ય પ્રાપ્ત થાય છે. એવી રીતે નાના નાના દુઃખો સહન કરતા રહેવાથી આપણને મોટા કષ્ટો પણ સહન કરવાનું સામર્થ્ય પ્રાપ્ત થતું જ હોય છે. અને આ એક પ્રકારની આમ કહીએ ને કે શરીરને કષ્ટ આપીએ એનાથી શરીરનું સામર્થ્ય વધે. એનું જો પ્રસિદ્ધ દ્રષ્ટાંત જોવું હોય તો હમણાં કોરોના ગયો, બરાબર? કોરોનામાં શું કર્યું બધાએ? કોરોનાથી બચવા માટે શું કરવાનું? તો કે વેક્સિન લીધી. વેક્સિનેશનથી શું થાય? જો થોડું સૂક્ષ્મ સ્તરે વિચારણા કરીએ, કોરોનામાં છે શું? એની રસીમાં શું છે? કોરોનાના જ જંતુઓ છે. એ શરીરમાં જાય એટલે શરીરને કષ્ટ થયું કે નહીં, તરત શું થશે? અંદર રિએક્શન ચાલુ થઈ જશે. શરીર એના માટેની પ્રતિકારક શક્તિ ડેવલપ કરશે, એન્ટીબોડીઝ જનરેટ થશે. તો આ જે કષ્ટ ભોગવી લીધું એનાથી શું થયું? શરીર હવે ખરેખર જો કોરોનાના જીવાણુ આવે તો એની સામે લડવા માટે સમર્થ થઈ ગયું. એની સહનશક્તિ પણ આવી ગઈ. એ કોરોનાના વાયરસને સહન કરીને એને હરાવી પણ શકે. એટલે વેક્સિન જે છે તે શું છે? કોરોનાના જંતુઓ સામે લડવાની સહનશક્તિ આપણી વધારી દીધી. એટલે પહેલો ડોઝ આપી દીધો. હજુ એ ઓછી પડી તો સહનશક્તિ હજુ વધારી. શું કર્યું? બીજો ડોઝ, પછી બુસ્ટર ડોઝ. આનાથી શું થયું? હવે એટલી ચિંતા નથી. હવે કોરોના સામે લડવાનું આપણું સામર્થ્ય વધી ગયું. આ સહનશક્તિ આપણી વધી ગઈ, આ સામર્થ્ય વધી ગયું, આ મનની શક્તિ આપણી વધી જાય. એના માટે અહીંયા આપણે તિતિક્ષા કરવાની છે. એનાથી થાય છે આ જ શરીરની રોગ પ્રતિકારક શક્તિ છે. એવી રીતે મનની કઈ શક્તિ છે? દુઃખ પ્રતિકારક શક્તિ અથવા દ્વંદ્વ પ્રતિકારક શક્તિ આપણે વધારવાની. તિતિક્ષા એટલે દ્વંદ્વ પ્રતિકારક શક્તિ વધારવાની કળા. કોઈ પણ દ્વંદ્વ આવે ને એને સહન કરવાની શક્તિ. પણ કેવું? પહેલી એક ડોઝ, બીજો ડોઝ, પછી બુસ્ટર ડોઝ. બુસ્ટર ડોઝ આવી ગયો. હવે પેલું મજાકમાં એવું કહે ને કે બુસ્ટર ડોઝ લીધા હોય ને એનું સર્ટિફિકેટ અહીંયા ગળામાં લટકાવી દેવાનું. શું થાય એનાથી? કે જેવો કોરોનાનો વાયરસ નજીક આવે ને એ વાંચી લે કે આનામાં તો બુસ્ટર ડોઝ લઈ લે, અહીંયા નહીં જવાનું. એવી રીતે આજે તિતિક્ષાવાન હોય ને બધા દ્વંદ્વોય સમજી જાય અહીંયા આપણું કંઈ ચાલશે નહીં. ગમે તે દ્વંદ્વ આવશે એ સહન કરવાનું આપણી અંદર સામર્થ્ય છે. એટલે તિતિક્ષા કેળવવા માટે જે સહન કરવું પડે એ કરવાનું. સહન કરવાથી તિતિક્ષા વધે. તિતિક્ષા કરતા રહીએ. આમ શું પેલું છે? પહેલું ધોરણ ભણે એટલે બીજા ધોરણમાં ભણવાનું સામર્થ્ય આવે, બીજું ધોરણ ભણે એટલે ત્રીજા ધોરણમાં જવાનું સામર્થ્ય આવે. એમ કરતાં કરતાં કોલેજ ભણવાનું સામર્થ્ય આવી જાય. એવી રીતે અહીંયા નાના નાના દ્વંદ્વોને પણ સહન કરતા રહેવાથી આપણે મોટા મોટા દ્વંદ્વોને સહન કરવા સમર્થ થઈ શકાય તેમ છે. અને એવું સામર્થ્ય છે એને અહીંયા તિતિક્ષા કહેવામાં આવે છે. અને એ કેળવવા માટે આપણે પ્રયત્ન કરવાનો. કેવી રીતે કેળવી શકાય ને એ બધી વિચારણા આપણે જોઈ રહ્યા છીએ. તિતિક્ષા હોવી જોઈએ એ પ્રાથમિક માહિતી બધા પાસે છે. પણ તિતિક્ષા એટલે શું? આપણે કેવી રીતે કેળવી શકીએ? જીવનની વિભિન્ન પરિસ્થિતિઓ પ્રાપ્ત થાય ત્યારે આપણી વિચારણા કેવી હોવી જોઈએ એ સમજપૂર્વક આપણે અહીંયા વિચારણા કરી રહ્યા છીએ. એટલે શરીરના કષ્ટ સહન કરવાથી શરીરની રોગ પ્રતિકારક શક્તિ વધે છે, શરીરનું સામર્થ્ય વધે છે, સ્ટ્રેન્થ એન્ડ સ્ટેમિના બિલ્ડઅપ થાય છે. એના માટે આપણે શરીરના કષ્ટ સહન કરીએ છીએ. એનાથી કંઈ આઉટપુટ નથી ને તોય જીમમાં જઈને કામ કરે, ઘરનું કામ કરતા હોય, કામ ધંધામાં હોય, ખેતીમાં હોય, મહેનત કરે તો કંઈક આઉટપુટ મળે. જીમમાં જઈને પરસેવો પાડે તો શું થાય? બીજું કંઈ ફળ નથી મળતું, કોઈ કામ નથી સિદ્ધ થતું. શરીરનું સ્વાસ્થ્ય જળવાઈ રહે છે.
શરીરનું સ્ટેમિના વધે છે. બસ એવી જ રીતે આ સમજપૂર્વક જીવનમાં આવતા દ્વંદ્વોને જો સહન કરવામાં આવે તો મનનું સ્વાસ્થ્ય પણ વધે છે. મનનું સ્વાસ્થ્ય પ્રાપ્ત થાય, મનની સ્ટ્રેન્થ અને સ્ટેમિના વધે કે ભવિષ્યમાં જો કોઈ કષ્ટ આવે તો એને સારી રીતે સહન કરી શકાય. અને આ સહન કરવાનું આપણા શત્રુઓ કયા? એક સરસ શબ્દ છે, અજ્ઞાન રીપુજય. આપણે કરવાનું શું છે? અજ્ઞાન રીપુજય. અજ્ઞાન રૂપી રીપુ એટલે શત્રુ, એના પર વિજય મેળવવાનો છે. કોઈ સામાન્ય કામ નથી. જે અજ્ઞાન પ્રભવમ સર્વમ, અજ્ઞાનથી આખો સંસાર રચાયેલો છે, એ અજ્ઞાનને જીતી લઈએ તો સંસારના બધા દુઃખોથી કાયમ માટે મુક્તિ થઈ શકે. એટલે રોજ અભ્યાસ કરવાનો. પેલું કે ને આ આર્મી હોય, આર્મી જો ને લશ્કર, એમાં જે સૈનિકો હોય એમને લડવાનું ક્યારે હોય? યુદ્ધ થાય ત્યારે. એટલું જ હોય ને. યુદ્ધમાં આપણે કોઈના પર આક્રમણ કરે કે કોઈ શત્રુ આપણા પર આક્રમણ કરે, યુદ્ધ થાય ત્યારે જ લડવાનું હોય. તો બાકીના સમયમાં તો શું કરવાનું? આરામ જ હોય ને. ટીવી જોઈને મજા જ કરે ને. શું કરે? રોજ અભ્યાસ કરવાનો, રોજ પરેડ કરવાની. આ પરેડ કરે તો એમને એસીમાં બેસીને કરે, કષ્ટ થાય કે નહીં? થાય. યુદ્ધ રોજ નથી છતાં રોજ અભ્યાસ કરે છે. કેમ? ગમે ત્યારે યુદ્ધ થઈ શકે. ફિટનેસ માટે પરેડ કરવામાં આવે, એક્સરસાઇઝ કરવામાં આવે છે. એવી રીતે આપણે પણ નાના મોટા જે કંઈ દુઃખો એને સહન કરીને આપણે ફિટનેસ જાળવી રાખવાની. મેન્ટલ ફિટનેસ કહેવાય. મેન્ટલ હેલ્થ, મેન્ટલ ફિટનેસ જાળવી રાખી હશે ને તો ગમે ત્યારે ગમે તે દ્વંદ્વ આવશે ને તો આપણે એને સહન કરવા તૈયાર છીએ. એ માનસિક સ્વાસ્થ્ય હંમેશા અપડેટ જ રાખવાનું. અને એટલે નાના મોટા કષ્ટ સહન કરવાનો આપણો અભ્યાસ સતત રાખવાથી મનમાં એ બળ ઉત્પન્ન થાય છે. અને એવા બળવાન જ આત્મતત્વની પ્રાપ્તિ કરી શકે છે. એવું બળ જેની પાસે નથી, એના માટે કહેવામાં આવે છે અયમ આત્મા બલહીનેન ન લભ્ય. ના અયમ આત્મા બલહીનેન લભ્ય. કઠોપનિષદ સરસ વાત જણાવી છે ત્યાં. એ બળ આ બળ છે, સહન કરીને જે બળ પ્રાપ્ત કરેલું છે, એક્સરસાઇઝ કરીને જે શરીરનું બળ પ્રાપ્ત કરેલું છે, એવી રીતે સહન કરીને જે મનનું બળ પ્રાપ્ત કરેલું છે, મનને બળવાન બનાવેલું છે, એવું તિતિક્ષારૂપી બળ હશે તો એનાથી આત્મતત્વની પ્રાપ્તિ સરળ થઈ જાય છે. એનાથી જ થઈ જાય છે એવું નહીં, આત્મતત્વની પ્રાપ્તિ માટે સરળતા થઈ જાય છે. એટલે જે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરેલું છે એને આત્મસાત કરવામાં સરળતા રહે એવી પરિપક્વતા પ્રાપ્ત કરવા માટે અહીંયા આ તિતિક્ષાની વાત જણાવવામાં આવી છે. અને જે અહીંયા જે વિવેક ચૂડામણીનો શ્લોક છે તો એના માટે એક એવી શંકા હોય છે કે આ તિતિક્ષા તો મનના લેવલ પર જ છે ને મુખ્ય, તો શરીરને કેમ કષ્ટ આપવાનું? તો કે શરીરને જો કષ્ટ નહીં, શરીરનું કષ્ટ શા માટે સહન કરવાનું? તો કે જો શરીરનું કષ્ટ સહન નહીં કરી શકે ને, એટલું સામર્થ્ય નહીં હોય ને, એ મનના કષ્ટ તો સહન કરી શકશે જ નહીં. એના માટે અહીંયા વિવેક ચૂડામણીમાં શંકરાચાર્યજી સરસ શ્લોક જણાવે છે. શરીર પોષણાર્થી સન યો આત્માનમ દિદૃક્ષતિ ગ્રાહમ દારુધિયા ધૃત્વા નદીમ તરતુમ સઈચ્છતિ. શરીર પોષણાર્થી, શરીરનું જ પોષણ કરવું છે. જે એક્સરસાઇઝ કરી એ વાત નથી અહીંયા. શરીરની સુખ સગવડમાં જ જીવન વ્યતીત કરવું છે. શરીરને કોઈ પ્રકારે કષ્ટ ના પડે એને અહીંયા શરીર પોષણાર્થી કહ્યું છે. શરીરમાં જ જે આસક્ત છે, શરીરની જ સુખ સગવડ સાચવવી છે, શરીરને કોઈ કષ્ટ પડવું જોઈએ નહીં, એવું જે વિચારે છે એ શરીર પોષણાર્થી સન છે. આવું પણ ઈચ્છા શેની છે? આત્માનમ દિદૃક્ષતિ, ઈક્ષતિ, ઈચ્છા કરે છે, જોવાની ઈચ્છા કરે છે, આત્માના દર્શન કરવાની ઈચ્છા કરે છે, કે આત્મતત્વની પ્રાપ્તિની ઈચ્છા કરે છે. પણ પ્રવૃત્તિ કેવી છે? તો કે શરીરમાં જ મન લાગેલું છે, શરીરની જ સુખ સગવડ સાચવીને બેઠા છે. તો એના માટે કહે છે ગ્રાહમ દારુધિયા. દારૂ એટલે લાકડું. આ લાકડું છે એવી બુદ્ધિપૂર્વક જો મગરને, ગ્રાહ એટલે મગર, મગર ત્યાં હોય ને નદી કિનારે હોય અને મગર આમ સૂતો હોય પાણીમાં અને એવું માની લે કે આ લાકડું છે અને લાકડા પર બેસી જઈશું તો આપણે લાકડા પર બેસીને સામે પાર જતા રહીએ, એવું સમજી અને જે મગર પર બેસી ગયો છે એ નદી તરવાની ઈચ્છા રાખે તો શું તરી શકે ખરો? શું થાય? થોડેક દૂર જાય અને મગર ખાઈ જાય, એ નદી ના તરી શકે.
બસ એવી રીતે શરીર પોષણાર્થી, જે શરીરની જ આળપંપાળમાં પ્રવૃત્ત છે, શરીરનો કોઈ કષ્ટ સહન કરવા તૈયાર નથી, શરીરના દ્વંદ્વો સહન કરવા તૈયાર નથી. સહેજમાં તકલીફ પડે, ગરમી લાગે તો કે એસી લગાવો, ઠંડક લાગે છે તો હીટર લાવો, આ થાય છે તો આમ કરો, આ થાય છે તો આમ કરો. અરે એવું કરતા રહીશું ને તો જીવન પૂરું થઈ જશે. આધિ વ્યાધિગ્રસ્તમ, આ જીવન કેવું છે? આધિ અને વ્યાધિથી ગ્રસ્ત જ છે. આધિ એટલે મનના દુઃખ અને વ્યાધિ એટલે શરીરના દુઃખ. શરીર, કોઈનું શરીર એવું નથી કે એક પણ દિવસ દુઃખ વગરનો જાય, કારણ કે શરીર વ્યાધિગ્રસ્તમ જ કહ્યું છે. વ્યાધિ છે જ એમાં, મનમાં આધિ છે જ, મનના રોગ છે. મનમાં જે રોગ અર્થાત કે મનમાં જે દુર્ગુણો છે, કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, એ બધા એને આધિ કહેવાય છે, અને શરીરના રોગો છે એને વ્યાધિ કહેવાય છે. તો આધિ વ્યાધિગ્રસ્તમ જીવન, એ જીવન એવું જ છે. અને જો એવું જ હોય અને એમાં એ કષ્ટોને દૂર કરવાનો પ્રયત્ન કરતા જ રહીશું તો જીવન સમાપ્ત થઈ જશે. એટલે અહીંયા કહો શરીર પોષણાર્થી સન, જો એવા થઈ અને પ્રયત્ન કરીશું ને તો આમાં આગળ નહીં વધાય, એમાં જ સમય જશે. અને એવું છે કે શરીરને જ જો હું રૂપે માની એમાં જ આસક્ત થઈ અને પ્રવૃત્તિ કરતા રહીએ તો અધ્યાત્મ માર્ગે આગળ વધવું અસંભવ છે, એવું જણાવવા માટે શંકરાચાર્યજીએ કહ્યું ગ્રાહમ દારૂ ધ્યાત્વા નદીમ તરતુમ સ ઈચ્છતી. એટલે આ તો આપણને સમજાય છે દ્રષ્ટાંતમાં, પણ આપણું જીવન કેવું છે એ જોવા માટે આ વિચાર કરવાનો છે. શું આપણા જીવનનો સમય શરીરના જ પોષણ માટે કે શરીરને જ થતા નાના મોટા બધા કષ્ટોને દૂર કરવામાં જીવનનો સમય વેડફાઈ જાય છે? જો એ થતું હોય તો એમાંથી પાછું વળવાનું કે એવું કરીશું તો આપણી પણ હાલત નદીમાં પડેલા મગરને લાકડું સમજી અને નદી તરવા જેવું છે, તો એ પણ થઈ શકે તેમ નથી. એટલે આ શરીરના કષ્ટો સહન કરવાના, એ સહન કરવાથી મનના કષ્ટો સહન કરવાનું સામર્થ્ય આવે, આપણી સહન કરવાની કેપેસિટી વધતી જાય. એટલે અહીંયા એટલા માટે ખાસ વિચારણા અહીંયા આપણે જોઈ, અને એ જો આપણે સહન કરી શકીએ, તિતિક્ષા કેળવી શકીએ તો એ આપણા માટે અધ્યાત્મ માર્ગે સમર્થ બનાવનારી થાય છે, એલિજિબલ બનાવી શકે તેમ છે. એટલે અહીંયા આવી તિતિક્ષા આપણને સૌને પ્રાપ્ત થાય એવી આપણે બધા જ પ્રકારની વિચારણા જોઈ ગયા. અને હવે એક બીજા દ્રષ્ટિકોણ, આમ તો આ વિચારણા પૂરી થઈ ગઈ, સમજાઈ ગયું ને? કાં પૂરું કરીને આગલા સાધન પર જઈએ, અથવા એક સરસ પ્રેક્ટિકલ હિન્ટ મળે ને એવી એક વિચારણા છે કે જે સહન કરીએ છીએ એમાં કયા કયા ઓપ્શન છે આપણી પાસે, કયા કયા ઓપ્શન છે એની આપણે થોડીક વિચારણા કરવાની. કે દુઃખ આવ્યું, હવે એમાં કરવાનું શું? કેટલા ઓપ્શન છે આપણી પાસે? એક તો એનો ઉકેલ લાવીએ, જે કહ્યું ને પ્રતિકાર. સામાન્ય માણસ એનો ઉકેલ લાવવાનો પ્રયત્ન કરે કે આ તકલીફ છે તો એનો આ ઉકેલ લાવીએ, આ તકલીફ આવી તો એનો આ ઉકેલ લાવીએ. એક તો એનો ઉકેલ છે. ઉકેલ ન લાવી શકીએ તો શું થાય? આપણે સહન કરવું પડે. કોઈક હોય, આપણે કોઈક આપણને કંઈક અપમાન કરે, કંઈ ગુસ્સે થાય, કંઈ હોય તો આપણે જો જવાબ આપી શકતા હોય તો જવાબ આપવાનો પ્રયત્ન કરી દઈએ. પણ કોઈ આપણા કરતાં વડીલ હોય, બોસ હોય ઓફિસમાં, એ ગુસ્સે થાય તો જવાબ આપી શકાય ના. શું કરવાનું? સહન કરીએ. ભેગું થાય, આખા દિવસનું બધું ભેગું થાય, પછી ઘરે જઈએ એટલે શું થાય? પ્રેશર રિલીઝ થાય. 2. ત્રીજું, અંદર અંદર બહાર પણ ના કહી શકાય, ક્યારે પ્રેશર રિલીઝ જ ના કરી શકાય તો શું થાય? ડિપ્રેશન આવે, હતાશા આવે. આપણે કંઈ કરી શકતા ના હોઈએ, કોઈની આગળ બોલી ના શકીએ તો શું થાય? ડિપ્રેશન આવે. આ 3 ઉપાય આપણે જાણીએ છીએ, પણ આ 3 ઉપાય એનો સાચો રસ્તો નથી. આ 3 ઉપાય નુકસાનકારક છે. આપણે કેવી રીતે એને આચરીએ છીએ ને થોડા દ્રષ્ટાંત લઈને સમજીશું ને એટલે સ્પષ્ટ થઈ જશે કે આપણે જીવન આ રીતે જ જીવી રહ્યા છીએ. હવે એમાંથી બહાર નીકળીને ચોથો વિકલ્પ શાસ્ત્ર જણાવે છે કે કોઈ પણ દ્વંદ્વ આવે તો આપણી પાસે આ ચોથો વિકલ્પ છે. અત્યાર સુધી એના તરફ ધ્યાન જ નથી ગયું, અને આ 3 જ ઉપાયમાંથી કોઈને ને કોઈ આપણે કરતા હોઈએ છીએ. પહેલું સંભવ હોય તો પહેલું કરીએ, ના હોય તો બીજો ઉપાય, ના હોય તો ત્રીજો ઉપાય. પણ આ 3 ઉપાય આપણા માટે સાચા નથી, અધ્યાત્મ માર્ગે આગળ વધવા માટે આ ઉપયોગી નથી. જે ચોથો ઉપાય શાસ્ત્ર જણાવે છે ને એ આપણે બધા કરી શકીએ એમ છીએ
કેવી રીતે એને આચરણમાં લાવવો ને એની સમજ પ્રાપ્ત કરવાની છે. એટલે આપણે આ 3 ઉપાયને પણ એટલા માટે સમજવાના છે કે અત્યારે આપણે એવું કરી રહ્યા છીએ, અને એ કરી રહ્યા છીએ એને પહેલાં સમજીશું ને તો જ્યારે એવો ઉપાય કરીશું ને ત્યારે ના આ મારે નથી કરવાનું એ પણ આપણે પહેલાં જાણવું તો પડે ને. ડૂઝ એન્ડ ડોન્ટ્સ બંને જાણવું પડે. બીમાર થયા હોઈએ, દવા લેવા જઈએ અને ડૉક્ટર સાહેબ દવા આપે અને પછી કહે કે તમારે આટલી વસ્તુ ખાવાની અને આટલી નહીં ખાવાની. હવે નહીં ખાવાની એ શું કામ કહેવાનું? જે ખાવાનું જ નથી એને જાણીને શું કરવાનું? એટલા માટે જાણવાનું કે ભૂલમાં ખવાઈ ના જાય. અહીંયા પણ આ ઉપાય આપણે કરવાના નથી, આનાથી બચવાનો પ્રયત્ન કરવાનો છે અને એ થઈ જ રહ્યા છે. એટલે હવે જ્યારે બીજી વાર કોઈ પણ કષ્ટ આવે અને જો આવો પ્રયત્ન થઈ જતો હોય ને તો આપણને ખબર તો આવી ને કે આ નથી કરવાનું અને છતાં થઈ જાય છે. તો નથી કરવાનું અને છતાં થઈ જાય છે તો એમાં કયા કયા દોષ છે, એનાથી શું પ્રોબ્લેમ થશે એ સમજી લેવાનું, તો જ આપણું મન એનાથી પાછું વળશે અને કયો ઉપાય કરવાનો એ આપણે સમજવાનું છે. બસ આ વિચારણા, આ છેલ્લો જે કહીએ છેલ્લા મુદ્દાની વિચારણા છે. એટલે તિતિક્ષા માટે આમ કહે ને કે આ વિચારણા જો આવી ગઈ ને તો તિતિક્ષાની પ્રાપ્તિ સરળ થઈ જશે. અને વચ્ચે આપણે જોયું હતું કે પ્રશ્ન અઘરો હોય, સમસ્યા મુશ્કેલ હોય એવું બની શકે, પણ દરેક વખતે સમસ્યાનું સમાધાન પણ મુશ્કેલ જ હોય કે અઘરું જ હોય એવું જરૂરી નથી. કયું દ્રષ્ટાંત હતું? બોલો, એક ભાઈને ભ્રાંતિ થઈ ગઈ હતી કે મારા પલંગ નીચે કોઈ છે. સાંભળ્યું છે ને કે નથી સાંભળ્યું? મારા પલંગ નીચે કોઈ છે એટલે આખો કેટલાય દિવસથી એને જ ચિંતા. ઘરનું બારણું બંધ કરે, બારી બંધ કરે, બધું 2 વાર 4 વાર ચેક કરે ને બધી સૂઈ જાય ને તો એમ થાય કે મારા પલંગ નીચે કોઈ છે. પછી સાયકોલોજી ડૉક્ટર પાસે ગયા, સાયકાટ્રિસ્ટ પાસે ગયા, એને વાત કરી બધી, તો કે તમારો પ્રોબ્લેમ તો બહુ મોટો છે, તમારે 15 દિવસે 6 મહિના સુધી આવવું પડશે અને 2,000 રૂપિયા ફી થશે, 25-30 હજારનો ખર્ચો કરી દીધો, દવા લાવવાની, હવે આટલી બધી ટ્રીટમેન્ટ કરવી પડે, આ પ્રોબ્લેમ તો છે જ, ઊંઘી જ ના શકે માણસ, પલંગ નીચે જ કંઈક છે એવું થાય તો સૂઈ જ ના શકે. એટલે શું કર્યું એનો એક મિત્ર હતો, એને વાત કરી કે ભાઈ આટલો બધો ખર્ચો કે છે, આ દવા છે, મારા પ્રોબ્લેમનું શું સોલ્યુશન? તો એને કેટલું સરસ સોલ્યુશન બતાવી દીધું. પલંગ વેચી કર, નીચે પથારી કર. પલંગ વેચવાથી 5,000 રૂપિયા મળ્યા અને પથારી નીચે કરી, હવે કોઈ નીચે જઈ શકે? પૂરું થઈ ગયું, પ્રોબ્લેમ સોલ્વ થઈ ગયો. એટલે સરળ ઉપાયથી અઘરા પ્રોબ્લેમ પણ સોલ્વ થાય. એટલે મુશ્કેલ હોય પરિસ્થિતિ એટલે ઉપાય પણ મુશ્કેલ જ હોય એવું જરૂરી નથી. અહીંયા પણ આટલા કષ્ટો આવે છે, દુઃખ આવે છે, એ સહન કરતા જઈએ છીએ, પ્રતિકાર થઈ જાય છે, ચિંતા વિલાપ થઈ જાય છે, દુઃખી થઈએ છીએ અને એને દૂર કરવાના પ્રયત્નોમાં આપણે જે કરવું છે એ નથી કરી શકતા અને અધ્યાત્મ માર્ગે આગળ નથી વધાતું. તો એનો જે ઉપાય છે ને એ પણ આટલો જ અઘરો હોય, બહુ મુશ્કેલ હોય એવું નથી. જો આ સાચી સમજ પ્રાપ્ત કરી લઈશું ને તો આમ ચપટી વગાડતા આપણે આ તિતિક્ષાની પ્રાપ્તિ કરી શકીશું. એવી સમજ અહીંયા શાસ્ત્ર પ્રદાન કરે. એટલે પહેલાં તો કેવી ખોટી સમજપૂર્વક આપણે અત્યારે કષ્ટોને સહન કરી રહ્યા છે. સહન તો કરવું જ પડે છે, કરીએ છીએ, પણ ખોટી સમજપૂર્વક કરીએ છીએ, ખોટા પ્રયત્નો કરીએ છીએ. તો પહેલાં એને જાણીશું અને ત્યારબાદ કયો સાચો પ્રયત્ન કરવાથી તિતિક્ષાની પ્રાપ્તિ સરળતાથી થઈ જાય એનો પણ ઉપાય આપણે વિચારવાના છીએ. આજે સમય થઈ ગયો છે, કાલે પુનઃ મળીશું, ત્યારે એ વિચારણામાં આગળ વધીશું. ઓમ પૂર્ણમદ પૂર્ણમિદં પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. હરિ ઓમ. શ્રી ગુરુભ્યો નમઃ. હરિ ઓમ.